السلام علیکم ویورز، میں ہوں شہباز سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کول پاکستان۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیرنٹنگ، اور پیرنٹنگ کے جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرنے کے لیے میرے پاس ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے ایکسپرٹ مسٹر فاروق آصف صاحب موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج ہم ان سے پیرنٹنگ کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم فاروق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، شکر اللہ کا جی۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پیرنٹنگ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ والدین کا اپنے بچوں کے بارے میں پرورش کرنا، اپ برنگنگ کرنا، یہ پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ والدین میں اٹس مین دیٹ کہ ماں اور باپ دونوں شامل ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم ساری ذمہ داری ماں کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور باپ کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ باپ ہر وقت گھر تھکا ہوا واپس آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بچے کی پرورش کے لیے ماں اور باپ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پیرنٹنگ کے والے سے اگر میں اس کو اور انہینس کروں اس اپنے ٹاپک کو، تو اس میں یہ آئے گا جناب کہ 6 ایریاز ہے جہاں پہ بچوں کو ہماری تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ بچوں کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اور اگر یہاں پہ والدین مل کے کام کریں تو دی بیسٹ رہے گا۔ اس کے حوالے سے وہ 6 ایریاز ہے: بیسک میتھمیٹیکل کنسیپٹ، ورلڈ اراؤنڈ اس، ہیلتھ ہائیجین اینڈ سیفٹی، اور کریٹو آرٹ، لینگویج اینڈ لٹریسی، اور ورڈ اراؤنڈ اس۔ یہ 6 ایریاز کے اندر جا کے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اور پرنٹنگ میں زیادہ تر میکسیمم لرننگ بائی ڈوئنگ، ایکٹیویٹی لرننگ بیس یہاں پہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر میں اس کو اور انہینس کروں تو اٹس مین دیٹ کہ اسکولنگ سے پہلے بچوں کی آپ کس تربیت، اچھے طریقے سے تربیت کرتے ہیں کہ وہ بچہ آگے جا کے اسکول کے فیئر سے اپنی جان چھڑوا لے۔ بتائیں کہ پیرنٹنگ کی اہمیت ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے معاشرے میں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے ارد گرد دہشت گردی اور یہ فساد، دنگا، اور یہ کلیسیفائی کر دیا ہم اپنے معاشرے کو بہت سارے ایلیمنٹس کے اندر لے جا کے۔ معاشرے کے اندر ہارمنی ہو، برداشت ہو، اور معاشرے کے لیے پروڈکٹیو ہو جائیں آپ، تو پیرنٹنگ بہت ضروری ہے۔ وہ بچے جن کی پراپر نشو و نما نہیں ہوتی، جن کی تربیت نہیں ہوتی، تو ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں گیپس رہ جاتے ہیں، اور وہ آگے چل کے معاشرے کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو پیرنٹنگ کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اپنے معاشرے کو کون سے اچھے بچے دیں، کس طریقے سے اچھے بچے پروڈیوس کریں کہ وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ تو پیرنٹنگ کا ہونا بہت ضروری ہے معاشرے کے حوالے سے۔ بہت اچھا ایکسپلین کیا فاروق صاحب آپ نے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ پیرنٹنگ کے فوائد کیا ہیں؟ فوائد $1,000,000 کوسچن سر فرام یور سائڈ ٹو می۔ دیکھیں جی، وہ کسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے انڈوں کو اور اپنی فصل کو وقت پہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس کو گرو کرتا ہے اور اس کی کیئر کرتا ہے۔ اگر کہیں ہم نے لائف کی کسی پیچ میں کسی بچے کی تربیت پراپرلی نہ کی تو اوبیسلی ہمیں آئی کیو لیول ڈاؤن ہوگا ہمارے بچوں کے ہیلتھ ہائیجین کے حوالے سے بہت سے پرابلمز ہوں گے، ہمارا بچہ بیماریوں کا شکار ہوگا۔ والدین کی پراپر کیئرنگ، پراپر پیرنٹنگ، ان کو کھلانا پلانا اور نیوٹریشن کے بارے میں انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایکٹیویٹی کون سی جس سے بچے کا قد بڑا ہوتا ہے، گیمز کروائی جائیں اور اس کو ٹرکی بنایا جائے، برین اسٹارمنگ کی جائے بچے کو لرننگ بائی ڈوئنگ سکھایا جائے، بچے کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے، بچے کو پری رائٹنگ سکلز کے بارے میں بتایا جائے، بچے کو چھوٹی چھوٹی مہارتیں دی جائیں۔ جو وہ بچہ چھوٹی چھوٹی مہارتیں لے کے آگے آئے گا تو معاشرے کے لیے مفید اور فعال شہری کے طور پہ آئے گا، اور قوموں کی ترقی کا دار و مدار اسی پہ ہے۔ جاپان دیکھ لیجیے، جاپان دیکھیں جی، چائنا کو دیکھ لیں، انگلینڈ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، سویڈن کو دیکھ لیں، فرانس کو دیکھ لیں۔ یہ وہ تمام کنٹریز ہیں جو اپنے بچوں کو، جو اپنی پنیری کو بھرپور طریقے سے سنبھالتے ہیں، اپنی نرسری کو، اپنے انڈوں کو، اپنی فصل کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پراپر پیرنٹنگ، پراپر نیوٹریشن، پراپر کیئرنگ، پراپر اس کی گروئنگ اپ کے ساتھ بچہ معاشرے کے لیے ایک مفید شہری کے طور پہ ہمارے پاس مین پاور آتی ہے، اسکلڈ مین پاور آپ کو پروڈیوس کرتا ہے۔ جب اسکل مین پاور آتی ہے، لانگ ٹرم یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی۔ اس کے حوالے سے آپ جتنے اچھے سے پیرنٹنگ کریں گے اپنے بچے کو، پہلے دن سے آپ اس کو لے کے چلیں گے، تو آگے چلتے چلتے جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے گا تو بہت ساری مہارتوں کو سیکھ کے وہ آ چکا ہوگا، اس کے ذہن سے خوف ختم ہو چکا ہوگا، وہ فل آف کانفیڈنس ہوگا، اس کو بہت ساری ایکٹیویٹیز، بہت ساری مہارتوں کا پتہ ہوگا، اور اوبیسلی وہ جس شعبے میں بھی جائے گا وہاں پہ کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو منوائے گا، اور قوم کو، ایک معاشرے کو بھرپور اور ایک مفید شہری ملے گا۔ یہ سارا کمال پیرنٹنگ کا ہی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ میں پیرنٹنگ جو ہے اس کا کیا کردار ہے؟ کیریئر کاؤنسلنگ جب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا بیٹا کس طرف ہم اس کو بھیجیں، حادثاتی طور پہ ہم ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، انجینئرز بن جاتے ہیں، ٹیچرز بن جاتے ہیں، اسپورٹس مین بن جاتے ہیں۔ وی ہیو اینی سینس اباؤٹ دیز پروفیشن ٹو چوز۔ تو یہ پیرنٹس کی اچھی سی کاؤنسلنگ ہے۔ بچوں کو جب آپ اچھے سے پیرنٹنگ کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، تو آپ کو اپنے بچے کے رجحان کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ آئی ووڈ لائک ٹو سے ایڈ مور ون تھنگ
ایک ٹرائی ہے جی, پوری ٹرائی ہے, پیرنٹس ہے اور یہ بچہ ہے اور اوپر ٹیچرز ہیں. اگر یہ پوری ٹرائنگل زبردست طریقے سے بنی رہے تو بہت اچھے سے نتائج ہمیں ملتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ پرنٹنگ کے جو ہمارے معاشرے میں کردار ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, وہ بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. آپ بہت چھوٹی عمر میں ہی اپنے بچے کی خوبیوں کو جان لیتے ہیں, پھر آپ ہی میں سے کوئی باٹنسٹ بن جاتا ہے, کوئی نیوٹریشنسٹ بن جاتا ہے, کوئی اکانومسٹ بن جاتا ہے, کوئی پولیٹیکل ونگ میں چلا جاتا ہے, کوئی ٹیچنگ والی سائڈ پہ آ جاتا ہے, کوئی انجینئرنگ کی طرف نکل جاتا ہے, کوئی ایئر فورس کی طرف جاتا ہے, کوئی آرٹ کریٹو آرٹ پہ اگر آپ کا بچہ بہت اچھا ہے تو پھر آرٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو لائف از فل آف دا ویرائٹی اراؤنڈ اس. ہمیں اپنے بچوں کو اچھے سے کاؤنسلنگ کرنا ہے. پرنٹنگ کے حوالے سے ہم اپنے بچے کو دیکھ لیں گے ہمارا بچہ کس طرف ہے. تو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں تو کہوں گا پرنٹنگ بڑی ڈیسنٹ چیز ہے. اور اس طریقے سے اگر ہم پراپرلی والدین ماں اور باپ مل کے اپنے بچے کے اوپر پوری توجہ دیں, گھر میں چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز رکھیں, بچے کو فری ہینڈ دیں کہ وہ کرے, فل آف مینرڈ ہو, کیسے کزن سے ملنا ہے, کیسے کس کے ساتھ کیسے ملنا ہے, کیسے کھانا, ہاؤ ٹو ایٹ اینڈ ہاؤ ٹو سلیپ اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل, زندگی میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم نے کام کرنا ہے, معاشرے میں اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو ہارمنی, کانفیڈینس اور گیٹ ٹوگیدر ورک, ٹیم ورک, یہ ساری چیزیں ہم پرنٹنگ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. اور کیریئر کاؤنسلنگ میں پرنٹنگ کا بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے. اچھا سر, آج کل کے دور میں جہاں جو پیرنٹس ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے بچوں کو دینے کے لیے, والد جو ہے وہ اپنی جاب میں بزی ہے یا اپنے بزنس میں بزی ہے, والدہ جو ہے وہ گھر کا کام کرنے کے بعد جو ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ آج جو سوشل میڈیا ہے, کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے, کوئی ٹی وی پہ ڈرامے وغیرہ دیکھنے میں لگی ہوئی ہیں خواتین جو ہیں, ہماری مائیں, جو ہماری بہنیں, جو ہماری بیٹیاں ہیں. تو اس میں بچہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مس ہو رہا ہے, بچے کو جو ٹائم ملنا چاہیے وہ ٹائم نہیں دیا جا رہا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہاں پہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیے, we never ever bother, we never ever shy in front of our children. ہم اپنے بچوں کے آگے شرمندہ نہ ہوں. ایز اے فادر میں اپنے بیٹوں کو بتاؤں کہ کیا کیا پرابلمس مجھ سے معاشرے میں آ سکتے ہیں. یہ پرنٹنگ کے ذریعے سے ہوتا ہے. ایز اے مدر میری مسز کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو بتائے کہ اس کو کن کن چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. تو یہ پرنٹنگ اتنی زبردست چیز ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنا ٹائم دینا ہے. بچوں کو والدین کا لمس چاہیے. نیشنل جیوگرافک میں دیکھتے ہیں وہاں پہ شیر, اور یہ وہ شیر نہیں, اپنے بچوں کو لمس دیتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, سارے جانور پرندے کرتے ہیں. تو ہم تو اشرف المخلوقات میں سے آتے ہیں, تو ہمیں تو بہت زیادہ ٹائم دینا ہے. فادر شوڈ بی ٹیک سم ٹائم ٹو ہز کڈس, مدر آلویز بزی. ہمیں ان ایلیمنٹس کو, ان ویب سائٹس کو, ان موبائلس کو, ان رائٹس کو, ان کمپیوٹرز کو, ان لیپ ٹاپس کو چھوڑنا ہوگا ہمیں. پلیز کائنڈلی یو ہیو ٹو میکسیمم ٹائم ٹو یور کڈس. آپ کو اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ ٹائم نکالنا ہوگا. یقین کیجیے گا وہ پیار جو آپ سے ڈھونڈتے ہیں کہیں معاشرے کے لوگ اسے پیار دینا شروع نہ کر دیں. یہ بڑی الارمنگ بات ہے. اگر آپ اپنے گھر میں فرینڈلی ماحول رکھیں گے تو بچے کو باہر کسی کی بھی کمپنی کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ اپنے والدین کا عادی ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو ٹاپ بزی ٹائم میں سے میکسیمم ٹائم اپنا نکالنا ہے. بات وہیں پہ آئے گی, وہ فارمر بہت کامیاب ہے, وہ فارمر بہت سمجھدار ہے جو اپنے چکس کو, اپنے انڈوں کو, اپنی فصل کے بارے میں کانشیس رہتا ہے. اگر ہم نے اپنی ہی پراپرٹی کا بیڑا غرق کر دیا, اگر اپنے ہی ٹریئر کا, اپنے ہی خزانے کو ہم نے کہیں لوٹا دیا, معاشرے کے حوالے کر دیا, تو سوری ٹو سے پھر معاشرے میں ہارمنی نہیں رہے گی, اعتماد نہیں رہے گا, کانفیڈینس نہیں رہے گا. یو ہیو ٹو میکسیمم ٹائم ٹو یور کڈس ٹو اسپینڈ ود دیم. آپ ویکینڈ پہ ان کے ساتھ پروگرام شیئر کریں, پکنک پہ جائیں, لوڈو کھیلیں, ان کے ساتھ گیمز کریں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کو جسمانی طور پہ آپ ان کو اپنے ساتھ ٹچ کریں, ان کے ساتھ اپنا میکسیمم ٹائم دیں. بچے ان تمام چیزوں کو ترستے ہیں, تو آپ بھی کا اعتماد ان کو معاشرے میں بھرپور طریقے سے آگے چلنے کے قابل کرے گا. بہت زبردست سر بات کی آپ نے کہ ہمیں جو پیرنٹس ہیں انہیں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے فرینڈلی ایٹماسفیئر میں رہنا چاہیے. اچھا سر, ایک میرے مائنڈ میں ایک اور بات آئی ہے کہ ہم جو ہے جو والدین ہیں کہیں نہ کہیں وہ بہت جلدی کر جاتے ہیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے میں, کہ جی بچہ 3 سال کا 3.5 سال کا ہوتا ہے, اسے بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو اسکول بھیج دیتی ہیں مائیں جو ہیں بچوں کو اسکول بھیج دیتی ہیں. اور جی بچہ جی گھر میں شرارتیں بہت کرتا ہے, جی بچہ تنگ بہت کرتا ہے, جی اسے اسکول میں بھیجیں وہاں یہ سیکھے گا. تو کیا جو چیز والدین نے کرنی تھی, پیرنٹنگ کا جو رول ادا کرنا تھا, جو چیز بچے نے گھر میں سیکھنی تھی 5-6 سال 7 سال کی ایج میں, وہ جو ہے وہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے اداروں پہ, اسکولز پہ. تو کیا وہ اسکول وہ اپنا پھر کردار ادا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں چھوٹی ایج میں بچوں کو اسکولوں میں داخل کروانا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اگر اسلامک ایڈوائس کی بات کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بچے کو پختہ عمر میں اسکول میں, مدرسے میں بھیجیں. اٹس مین دیٹ کہ آفٹر 6 ایئر
he is going to join the 6 to 7 years. 6 to 7 नबी पाक सल्लल्लाहु, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो अटल बात है, वो हकीकत पे मबनी बात है। बट एट द सेम टाइम हमें फिर इधर इंटरनेशनली भी देखना पड़ता है। इसको कहते हैं प्री राइटिंग्स, प्री स्कूलिंग के हवाले से यही है। जापान में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे टोटली एक्टिविटी लर्निंग बेस्ड चल रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल ठीक फरमान था कि बच्चा अपनी महारतें लेके स्कूल में आए, राइट हो गया। तो ऑब्वियसली हमारी माएँ ही वो दर्सगाह है, पहली दर्सगाह माँ की गोद है जहाँ से बच्चा सीखता है। अल्फाज का ज़ख़ीरा माँ से सीखता है, एक्टिविटीज़ माँ से सीखता है, कौन सा काम कैसे करना माँ बताती है, फिर बाप बताता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की तरफ भेजने की बजाय अगर प्री स्कूलिंग आप अपने घर में लगा लें, बच्चों को साल 2 साल मतलब 3 साल से ऑनवर्ड अगर हम 2 साल तक उनको महारतें सिखा दें, हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड, हैं प्री राइटिंग स्किल्स के बारे में बताएं, फाइन मोटर स्किल्स किसे कहते हैं, ग्रास मोटर स्किल्स किसे कहते हैं, कौन सी एक्टिविटी कराएंगे इनकी, फाइन मोटर स्किल, ग्रास मोटर स्किल मजबूत हो और लिखने के काबिल हो। तो हमें वी हैवंट एनी नॉलेज अबाउट द एजुकेशन एज अ पेरेंट्स, वी हैवंट एनी नॉलेज। हमें पता नहीं होता बच्चों को खिलाना पिलाना क्या है। तो हमें ये सीखना होगा, हमें पढ़ना होगा, मैक्सिमम इसके बारे में नॉलेज लेना होगा। तो अगर हम ये नॉलेज ले लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि बच्चा कभी सफ़र होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारियाँ कबूल करते करते ये भी देखना है कि राइट टाइम टू गो टू स्कूल, आई फील दैट 5 years is अच्छा very सर, nice। हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें कि ये जो फाइन मोटर स्किल्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं ये क्या है सादा अल्फाज में, ताकि हमें हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन्हें समझ आए कि ये जो मोटर स्किल्स होती हैं ये क्या होती है। मैं यहाँ पे अपने साथ शेयरिंग करना चाहूँगा। मैंने भी कहीं से सीखा था, मुझे भी किसी ने बताया था कि क्या होता है फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल। प्री राइटिंग स्किल्स में आता है क्या आपके मसल्स इतने ज़बरदस्त हो चुके हैं कि आपके मसल्स मजबूत हो चुके हैं इस सारी एक्टिविटी के लिए। फाइन मोटर स्किल्स में आता है हमारे छोटे छोटे ये हाथ की मसल और उसके साथ साथ हमारी आंखों के मसल, क्या ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फाइन मोटर स्किल में। एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाता है हमारी बड़ी ये शोल्डर मसल, ये मसल एंड थाई मसल, क्या ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। जब हम लिखते हैं तो एट द सेम टाइम वी यूज आवर फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मसल एंड ग्रॉस मसल हमारे दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, तब हम लिखने के काबिल होते हैं। कभी भी बच्चे को डायरेक्ट लिखना ना सिखाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका कार था, वो ज़मीन पे लाइनें लगा के सिखाया करते थे। हमें भी सैंड पिट पे जाके बच्चों को पहले हाथ के साथ लाइनें लगा के पढ़ना सिखाना है, फिर उसके बाद हमने शाख के साथ देना है। फिर हमारे पास आ जाता है क्रेयॉन पेंसिल्स आ जाती है, वो हार्ड से लिखते हैं, स्लिपरी नहीं होते, दे आर वेरी हार्ड। फिर हमारे पास कलम दबाता है, इकरा बिस्मी रब्बिक अल्लाज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे जमे हुए खून से पैदा किया। तो अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला की जो सबसे पहली कायनात की तख्लीक है वो कलम थी, कलम पेन। तो लुक एट द नाइस वेपन ऑफ द एजुकेशन इज अ पेन। और पेन शुरू हो जाता है पेंसिल से, क्रेयॉन से, फिर हमारे कलर्स आ जाते हैं, फिर हमारा जाके कहीं पे फिर सैंड पिट आता है, फिर हमारे रफ सरफेस आती है जिसके ऊपर हम महसूस करके लिखते हैं। तो बच्चों को पहले महसूस करवा के लिखाएगा अल्लाह बे पे, तो बहुत देर के बाद कहीं पेन आता है। पहले पुराने दौर में आता था कलम और दवा, स्याही और कलम होती थी जिसके साथ लिखा जाता था, वो हार्डली लिखा जाता था, फ्लो में नहीं लिखता था। बट एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, आई एम बोथ साइड अफेक्ट माई सेल्फ। आजकल हमारे पास बाल पॉइंट्स आए हैं और हमारे पास ये मार्कर्स आ गए और हमारे पास वो पॉइंटर्स आ गए, इन्होंने हमारी लिखाई का बेड़ा गर्क कर दिया। गर्दू में गाई खुश नवीस मी नवीस व मी नवीस। अगर आप चाहते हो कि आप खुश नवीस हो जाओ, लिखते जाओ। द पेरेंट्स हु आर वेरी नाइस इन टू राइटिंग देयर स्टूडेंट्स, टू राइटिंग देयर किड्स, दे आर वेरी नाइस। तो ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा सर, एक और बात हमें ये बताएं कि ये कैरियर काउंसलिंग में करैक्टर बिल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं। वो हमारे इदारे, हम बहुत अच्छे इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं, लेकिन करैक्टर जो है वो जो होना चाहिए वो हम उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, आप क्या कहना पसंद करेंगे? हमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। एक पूरी शख्सियत पेरेंट्स फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, टॉप टू बॉटम। वी आर एवरी वन ऑफ अस इज एम्बेसडर ऑफ हिज फैमिली, वन फैमिली। हम अपने ख़ानदान के एम्बेसडर्स हैं, सफ़ीर हैं। हमें लोग समझ लेते हैं किस फैमिली से बिलोंग करता है। माजरत के साथ हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है। वी नेवर एवर बॉदर टू बेयर समथिंग। टॉप पेशेंस ऑलवेज शोन बाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा टॉप का बेयर शो किया है। वो इंतहाई क्रिटिकल पोजीशन में भी अपने आप को ओके रखते थे। हमारे पास शॉर्ट टेम्पर है, वी आर अ शॉर्ट टेम्पर।
वी हैवंट एनी सेंस टू बेयर समथिंग, हमें बर्दाश्त होती नहीं हमारे अंदर। वी नेवर एवर बॉदर टू लिसन अदर्स, हमें दूसरों को सुनने की आदत नहीं है। तो हमारा करैक्टर बनाना ऑब्वियसली को करिकुलम एक्टिविटीज़ के ज़रिए से हम अपना करैक्टर बना सकते हैं। हमने कितनी एग्जीबिशंस हेल्ड की हैं स्कूल के अंदर, हमने कितनी पेंटिंग की एग्जीबिशन हेल्ड की हैं, हमने कितनी 23 स्मार्ट के प्रोग्राम हेल्ड किए, हमारा बच्चा कितनी दफ़ा स्टेज पे आके परफॉर्म करता है, कितनी दफ़ा गाने गाता है। हर बच्चे के अंदर स्किल होती है, कोई पेंटर होता है, कोई सिंगर होता है, कोई राइटर होता है, कोई डिबेटर होता है। कि हमने ये मौके दिए, हमें तो अपना सिलेबस ख़त्म करने की भाग दौड़ होती है। तो काइंडली को करिकुलम एक्टिविटीज़ इज़ अ वेरी नाइस। तालीम और तरबियत दो चीज़ का नाम है। तालीम जो हम बुक्स में पढ़ाते हैं, तरबियत इज़ अनदर पार्ट, वो भी 50% है, वो भी 50% है। हम कहीं 100% तालीम के ऊपर जोर दे देते हैं, हमारी तरबियत तशना रहती है। तो अफसोस के साथ हमारे बच्चे ना स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ना डिबेट में अच्छे हैं, ना पढ़ाई में अच्छे। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, पता नहीं हमें कितनी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, तो असल में हमारा टॉपिक ही मिस हो जाता है। तो काइंडली करेक्टर बिल्डिंग इज़ अ वन ऑफ द वेरी नाइस वेपन टू प्रोड्यूस अ नाइस किड्स इन द सोसाइटी। वही हमारी इन्वेस्टमेंट है और वही हमारा कैरियर काउंसलिंग है। हम बहुत अच्छा डॉक्टर दे देते हैं, बहुत अच्छा इंजीनियर देते हैं, बहुत अच्छा जज है, बहुत अच्छा पायलट है, लेकिन उसको बात करने के मैनर्स नहीं है, उसमें बेयरिंग कैपेसिटी को नहीं है। वो ही इज़ नॉट वेरी पोलाइट, ही इज़ नॉट वेरी कॉजियस गाय, ही इज़ नॉट वेरी शाइस्तगी उसके अंदर छू कर ही गुजरी। तो ऑब्वियसली फिर चांद को ग्रहण तो लग ही जाता है ना माशरे में जब वो आता है। तो अच्छा सर, थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि मेरा जो आपकी जो मैंने डिस्कशन सुनी, मुझे ये समझ में आई है कि हमारे जो ज़्यादातर इदारे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे इदारे, कुछ इदारे बहुत अच्छा काम भी कर रहे होंगे और कर रहे हैं, ज़्यादातर इदारे जो हैं उसमें रूट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। हम रट्टू तोते पैदा कर रहे हैं। हम जो बाकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसने बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसको ओवरऑल डेवलप करना है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, उस चीज़ पे फोकस नहीं किया जा रहा। तो फारूक साहब, आपका यही कहने का मकसद है ना? आप भी यही बता रहे थे? मैं बिल्कुल ये बता रहा था। देखिए जी, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। एक्टिविटी लर्निंग बेस, हम कितनी एक्टिविटीज करवा रहे हैं अपने बच्चों को। रिसर्च वर्क पे अपने बच्चों को हमने डाला है? सॉरी, रिसर्च वर्क पे किसी को दो और दो चार कैसे वो मुझे बना कर थ्रू ऑब्जेक्ट्स बना के दो। रिसोर्स रूम का हमें पता है, टीचर्स को पता है रिसोर्स मटेरियल किसे कहते हैं। सर मैं 5000 अल्फाज भी बोलूँ तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन अगर मैं 2 तस्वीरें उठा के खड़ी कर दूं प्लस माइनस के हवाले से, जमा तफरीक के हवाले से, वो मेरे लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो बच्चों को तो रिसर्च वर्क का नहीं पता, प्रोजेक्ट वर्क का नहीं पता। सॉरी टू से, प्रोजेक्ट वर्क किसे कहते हैं, प्रोजेक्ट वर्क लर्निंग किसे कहते हैं, हमारा प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। मैं मादरत के साथ हाथ बांध के बात करूंगा अपने फाज़िल असातिज़ा कराम से। कई असातिज़ा कराम ने टीचिंग के अंदर इन तमाम चीज़ों को भुला दिया है। प्रोजेक्ट वर्क, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी लर्निंग बेस, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो हमारी टीचिंग को तो बहुत खूबसूरत करती हैं, इन्हेंस करती हैं, बट वी गेट अ वेरी नाइस रिजल्ट फ्रॉम द किड्स टू एट द सेम टाइम। तो मैं समझता हूँ कि फिर वहीं से महारतें भी आ जाती हैं, वहीं से सब कुछ आ जाता है। टीचर को चाहिए कि उसको अपना ट्रैक ऑफ एक्शन पता ही नहीं है। मैं मादरत के साथ दोबारा हाथ बांधूंगा, प्लीज़ मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, मैं सारे टीचर्स के साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को एक्स्ट्रा ना लीजिएगा। आई एम जस्ट लाइक यू, जैसे आप टीचर है वैसे मैं टीचर। बगैर ट्रैक के कभी नई मंजिल पे पहुंचता कोई बंदा। हमारे पास ट्रैक ही नहीं, हमें पता नहीं कि हमारी प्राइमरी सेक्शन तक हमने क्या पढ़ाना बच्चों को। सॉरी टू से, हमें वहाँ महारतें देनी होती है, प्राइमरी सेक्शन तक हमने लिखने पढ़ने बोलने की स्किल्स देनी होती हैं। फिर आगे आते हैं मिडिल हिस्से में क्या करना उसका हमें पता नहीं चलता, फिर मैट्रिक में क्या करना उसका हमें पता नहीं चलता। तो हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं कि जो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर हम बच्चों को ऑल राउंड परफॉर्मेंस देंगे, 360 के एंगल पे अगर हम जाते हैं, तो फिर मैक्सिमम हमारे रिजल्ट्स हासिल होंगे। देखिए जी, हमारा ये सारी डिस्कशन करने का मकसद यही था कि हम अपनी इस्लाह जो है, हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से बेहतर बनाएं, हम अपने पेरेंटिंग सिस्टम को किस तरह से बेहतर बनाएं। हमारा मकसद क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम भी अपना हिस्सा जो है, जो हमें चीज़ें पता हैं वो हम जो है एक दूसरे के साथ शेयर करें, और अपने जो सुनने वाले देखने वाले उनके साथ भी शेयर करें। शायद इससे इन बातों से आपका कोई फ़ायदा हो जाए, या हमारा हम भी खुद सीख रहे हैं एक दूसरे के से ये सारी चीज़ें। तो मकसद यही है कि हम अपनी जो आने वाली नस्ल है उनकी तरबियत जो है वो इस अंदाज से करें कि वो हमारी जो हमारी नेशन है उसके लिए अच्छा किरदार अदा कर सकें। हमारी जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, उसमें वो प्रोग्रेसिव हो सकें, उसमें जो है प्रोडक्टिव रोल जो है वो अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कूल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, और
اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ابھی نہیں ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔